Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class, I am going to explain a problem on effect of gyroscopic couple on motor car in the unit 1 recession, and this is my 12th class regarding to the subject dynamics of machinery. So in the earlier class, we have discussed about the starting problem, first problem, which is based on the basic components, and in this class we use it to do a advanced problem on it. So this is the given question. So a rear engine automobile is traveling along a track of 100 meters mean radius. So 100 meters mean radius. Each of the 4 road wheels has a moment of inertia of 2.5 kg meter square. And an effective diameter of 0.6 meters. The rotating parts of the engine have a moment of inertia of 1.2 kg meter square. The engine axis is parallel to the rear axle and the crankshaft rotates in the same sense as the road wheels. Full stop. The ratio of the engine speed to the back axle speed is 3:1. The automobile has a mass of 1600 kg. So has a mass of 1600 kg and has its center of gravity 0.5 meters above the road level, and width of the track of the wheel is 1.5 meters. Determine the limiting speed of the vehicle around the curve for all the 4 wheels to maintain contact with the road surface. Assume that the road surface is not cambered and center of gravity of the automobile lies centrally with respect to the 4 wheels. So this is the given question. So this is the given question for the effect of gyroscopic couple on motor car. So the question itself defines the rear engine automobile. So a question ni చూడంగానే ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా మనం. సో ఏ రేర్ ఇంజిన్ ఆటోమొబైల్ అని చెప్తున్నాం ఈస్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ ఏ ట్రాక్ ఆఫ్ 100 మీటర్స్ అన్నాడు. సో 100 మీటర్స్ ట్రాక్ అంటే ఏంది, రేడియస్ ఇచ్చాడు మనకి. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కింద తీసుకుంటున్నాం. సో క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 meters. So given data lo nenu capital R is equal to 100 meters అని రాస్తున్నాను. Next, each of the 4 road wheels has a moment of inertia of 2.5 kg meter square. So inertia for the wheels అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా 4 road wheels అన్నాడు. So the 4 road wheels has a moment of inertia of 2.5 kg meter square. So inertia for the wheels 2.5 kg meter square and an effective diameter of 0.6 meters. So diameter for the wheels అమ్మాయి. సో దానికే diameter ఇచ్చాడు కాబట్టి wheels కే మనకి. సో diameter for the wheels is equal to 0.6 meters. దీని ద్వారా రేడియస్ కూడా కనుక్కోవచ్చు కదా. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది wheels is equal to 0.3 meters. Next, the rotating parts of the engine have a moment of inertia of 1.2 kg meter square. So inertia for the engine వచ్చేసరికి 1.2 kg meter square అమ్మ.
So inertia for the engine 1.2 kg meter square. The engine axis is parallel to the rear axle and the crankshaft rotates in the same sense as the road wheels. The ratio of the engine speed to the back axle is 3:1. సో ఇక్కడ రేషియోలో ఇచ్చడము మనకి. సో 3:1 అన్నాడు. 1:3 ఇస్తే మనకి 0.33 వచ్చేది. సో 3:1 ఇచ్చాడు కాబట్టి రేషియో మనకి 3 గా తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. అర్థమైందమ్మా? సో ద రేషియో ఆఫ్ ది ఇంజిన్ స్పీడ్ టు ది బ్యాక్ యాక్సిల్ స్పీడ్ అంటే జీ వాల్యూ ఇవ్వడానికి అది. సో 3:1 ఇచ్చాడు. సో 3:1 ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 3 అనేది తీసేసుకోవచ్చు. 1:3 ఇస్తే మాత్రం 0.33 వస్తుంది. సో అదొకటి డిఫరెన్స్. ద ఆటోమొబైల్ హ్యాస్ ఎ మాస్ ఆఫ్ 1600 kg. సో మాస్ is equal to 1600 kg and has its center of gravity 0.5 meter. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ హైట్ ఇచ్చడం 0.5 meters అబౌవ్ ది రోడ్ లెవెల్. సో రోడ్ నుంచి మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి ఎంత హైట్ ఉందంటే h గా తీసుకుంటున్నాం దాన్ని 0.5 meters and the width of the track of the vehicle is 1.5 meter అన్నాడు. సో మనకి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది రైల్స్ వచ్చేసి x is equal to 1.5 meter. సో ఇలా ఇచ్చాడమ్మా మనకి. సో మనకి గివెన్ డేటా మొత్తం కూడా ఇలా ఇచ్చేసాడు. సో క్వశ్చన్ ని బట్టి గివెన్ డేటా మనం రాసుకోవాలి. సో క్వశ్చన్ చాలా డీప్ గా చదువుకోవాలి మనం. సో డీప్ గా వెరిఫై చేసుకొని సో దాని నుంచి గివెన్ డేటా ఏమైతే వస్తుందో మనకి దాని నుంచి డిఫైన్ చేసుకుంటూ రావాలి మనం. సో దిస్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా ఫర్ ది క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ నుంచి వచ్చిన గివెన్ డేటా అది. సో అందరికి అర్థమైందమ్మా గివెన్ డేటా ఎలా తీసుకున్నాము? నెక్స్ట్ సో గోయింగ్ టు ది ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలమ్మా? రోడ్ రియాక్షన్ కనుక్కోవాలి. సో రోడ్ రియాక్షన్ ఫర్ ఈచ్ వీల్. సో ఓవర్ ఈచ్ వీల్ అనుకుంటున్నాం. ప్రతి వీల్ కి మనం రోడ్ రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో W is equal to ఈచ్ వీల్ తీసుకున్నాం W/4 తీసుకుంటున్నాం. సో వెయిట్ ఆఫ్ 4 వీల్స్ W/4. సో W ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి mg మాస్ ఇంటూ గ్రావిటీ. సో మాస్ వచ్చేసి 1600 kg ఇచ్చారమ్మా. 1600 ఇంటూ 9.81. సో గ్రావిటీని 9.81 తీసుకుని డివైడెడ్ బై 4 వీల్స్. టోటల్ గా వేస్తే 3924 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో న్యూటన్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం మనం. సో మొత్తం కూడా 3924 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో కిలో న్యూటన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3.9 కిలో న్యూటన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వి నో ది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వీల్స్. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది కనుక్కోవాలి. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. ప్రతి ప్రాబ్లం కి కూడా సేమ్ ప్రొసీజరే. సో వి నో దట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వీల్స్ ω/w is equal to v/rw. సో ఇక్కడ ω/w అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా మనం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి v అనేది ఇవ్వలే ఇక్కడ మనకి. సో వెలాసిటీ అనేది క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు. సో క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం v అనే దాన్ని అలానే తీసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది వీల్స్ ఇచ్చాడు 0.3. సో 0.3 ఇచ్చాడు. సో టోటల్ గా చేస్తే
3.33 వి వస్తుందమ్మా. సో వి అనే దానికి వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి, సో అలానే తీసుకుంటాం. 3.33 వి రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రిసెషన్ కనుక్కోవాలి. ఒమేగా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి వెలాసిటీ అనేది డిఫైన్ కాలేదమ్మా. సో డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాను, వి బై 100 తీసుకుంటున్నాను. సో 1/100 అంటే మనకి 0.01 వి రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ వీటన్నిటికి కూడా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి కదా. సో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూ టు 4 వీల్స్. సో 4 వీల్స్ కూడా గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కుంటున్నాను. సో దానికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి మీకు అందరికి తెలుసమ్మా, లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో కూడా చేసాం. సో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ 4 వీల్స్ CW. సో ఓన్లీ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ తీసుకుంటే C గా తీసుకోవచ్చు. 4 వీల్స్ కి వచ్చేసరికి వీల్స్ కాబట్టి CW తీసుకుంటున్నాం. సో అదే ఇంజిన్ కి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కోవాలంటే CEM. సో ఫస్ట్ వీల్స్ కనుక్కుందాం. సో వీల్స్ ఎన్ని ఉంటాయేమో 4 ఉంటాయి కాబట్టి 4 ఇంటూ ఇనర్షియా ఫర్ వీల్స్, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ ది వీల్స్, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ ప్రిసెషన్. సో ఇది ఫార్ములా మనకి. సో ఈ ఫార్ములాలో తీసుకుంటే 4 ఇంటూ ఇనర్షియా ఫర్ వీల్స్ ఇచ్చారమ్మా, 2.5 ఇచ్చారు. తర్వాత ఒమేగా డబ్ల్యూ అనేది మనకి వి బై 0.3 వచ్చింది. సో డైరెక్ట్ గా వీస్ లో తీసుకున్నాం మనం, వి బై 0.3 ఇంటూ ఒమేగా పి వచ్చేసి వి బై 100 అలానే తీసేసుకున్నాం. సో టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మనకి 0.33 వి స్క్వేర్. సో వి ఇంటూ వి క్యాల్కులేట్ చేస్తే వి స్క్వేర్ అయింది. సో 0.33 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద obtained value for gyroscopic couple due to 4 wheels. Next, gyroscopic couple due to rotating parts of the engine. సో ఇంజిన్ యొక్క గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కుంటున్నాం. దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి CE అనుకుంటున్నాను. సో ఇంజిన్ ఒకటే ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. ఇనర్షియా ఫర్ ది ఇంజిన్, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ ది ఇంజిన్ అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రిసెషన్. సో డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఒమేగా ఈని జీ ఇంటూ ఒమేగా డబ్ల్యూ గా తీసుకుంటున్నాను నేను. సో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్, ఎందుకంటే ఒమేగా ఈ వాల్యూ అనేది లేదు మనకి. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే జీ ఇంటూ ఒమేగా డబ్ల్యూ గా తీసుకుంటున్నాను ఒమేగా ఈని. సో ఒమేగా ఈని ఏం చేస్తున్నానంటే జీ ఇంటూ ఒమేగా డబ్ల్యూ గా చేసుకుంటున్నాను ఇంటూ ఒమేగా పి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ జీ ఇంటూ ఒమేగా డబ్ల్యూ అవుతుంది. సో ఇనర్షియా ఫర్ ఇంజిన్ మనకి ఎంత అమ్మా 1.2 ఇచ్చారు. తర్వాత జీ వచ్చేసి 3 వాల్యూ. సో 3 అనేది జీ వాల్యూ మనకి. తర్వాత ఒమేగా డబ్ల్యూ వచ్చేసి 3.33 వి. సో 3.33 వి గా తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఒమేగా పి వచ్చేసి 0.01 వి రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో అలా తీసుకుంటే టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.12 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్. సో 0.12 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్ అనేది మనకి obtained వాల్యూ ఫర్ ది గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూ టు రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్. సో ఇంజిన్ కి మనకి వచ్చిన వాల్యూ. సో ఇప్పుడు గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూ టు 4 వీల్స్ కి వచ్చింది, తర్వాత ఇంజిన్ కి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ మనకి నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ సి ఫార్ములా ఏంటంటే సిడబ్ల్యూ ప్లస్ సిఈ. సిడబ్ల్యూ అంటే గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్, సిఈ వచ్చేసి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజిన్. తీసుకుంటే 0.33 వి స్క్వేర్ ప్లస్ 0.12 వి స్క్వేర్. సో 0.33 వి స్క్వేర్ ప్లస్ 0.12 వి స్క్వేర్. సో టోటల్ గా వేస్తే 0.45 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్ వచ్చిందమ్మా. సో నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ వచ్చేసరికి 0.45 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్. సో 0.45 వి స్క్వేర్ న్యూటన్ మీటర్.
సో ఇక్కడ వరకు హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టమ్మా. సో నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ వరకు కనుక్కుంటే హాఫ్ ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టు మనకి. సో నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కోవాలంటే మనకి 2 వాల్యూస్ రావాలి, సిడబ్ల్యూ ప్లస్ సిఈ రావాలి. సో సిడబ్ల్యూ సిఈ రావాలంటే ముందు మనకి దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో చూసుకుంటున్నాం. సో దాంట్లో ఒమేగా పి అనేది ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఒమేగా డబ్ల్యూ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆ రెండు క్యాల్కులేట్ చేసుకొని గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్ అంటే సిడబ్ల్యూ, గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజన్ సిఈ, ఆ రెండు కనుక్కుంటే నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది మనకి డిఫైన్ అవుతుంది. సో there we get the value of net gyroscopic couple, that is 0.45 v square Newton meter. So 0.45 v square Newton meter. ఓకేనా అమ్మ ఇక్కడ వరకు? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కున్న తర్వాత వర్టికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వర్టికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్టికల్ రియాక్షన్స్ రైల్స్ మీద తీసుకోవాలి. డ్యూ టు ది gyroscopic couple, the vertical reaction on the rails will be produced. So gyroscopic couple, vertical reaction on the rails will be produced. The reaction will be vertically upwards on the outer wheels and vertically downwards on the inner wheels. So same మనకి అదే రియాక్షన్. సో రియాక్షన్ అనేది అవుటర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి అప్వర్డ్స్ ఉంటుందమ్మా, ఇన్నర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దీని నుంచి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కనుక్కోవడానికి p/2 అనుకుంటున్నాను నేను. సో p/2 అనే ఎలిమెంట్ నేను మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనే రియాక్షన్ గా తీసుకుంటున్నాను. సో లెట్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ ఆర్ ఇన్నర్ వీల్స్ బి p/2 న్యూటన్స్. సో p/2 గా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. సో p/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c/2x. సో వాల్యూ వచ్చేసి p/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c/2x. ఇది ఫార్ములా అమ్మ మనకి. సో p/2 కనుక్కోవాలి. సో ఆల్రెడీ సి వచ్చేసిందిగా, సి అంటే నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్. తర్వాత ఎక్స్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది రైల్స్. సో 1.5 డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ వచ్చేసి 0.45 v స్క్వేర్. సో రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ ని 0.15 v స్క్వేర్ న్యూటన్స్ వచ్చిందమ్మా. సో 0.15 v స్క్వేర్ న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో అట్లా మనకి అప్టెండ్ వాల్యూ వచ్చేసి 0.15 v స్క్వేర్ న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు p/2 అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలమ్మా. సో ఇది ఎందుకంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ కపుల్ వల్ల యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రియాక్షన్స్ మొత్తం కూడా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో వి నో దట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ Fc is equal to mv square by r. సో mv square by r అనేది ఫార్ములా మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కి. సో మాస్ వచ్చేసి 1600 kgs ఇచ్చారమ్మా. తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చేసరికి 100 ఇచ్చారు. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా మనకి 100 ఇచ్చారు. సో రెండింటిని తీసేసుకుంటే సో వి వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి వి స్క్వేర్ ని అలానే పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో తీసుకుంటే 16 v స్క్వేర్ న్యూటన్స్ వస్తుంది మనకి. సో 16 v స్క్వేర్ న్యూటన్స్ అనేది క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ. తర్వాత ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే CO అమ్మ. CO అంటే ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ is equal to Fc into H. So centrifugal force into height of the center of gravity from the ground. So Fc into H. So CO is equal to Fc into H. So Fc వచ్చేసి 16 v స్క్వేర్ మనకి, H వచ్చేసి 0.5 ఇచ్చారు. సో Fc వచ్చేసి సెంటర్ ఆఫ్
సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 16v² వచ్చిందమ్మా ఇంటూ హెచ్ వచ్చేసి 0.5. సో రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తే 8v² న్యూటన్ మీటర్. సో 8v² న్యూటన్ మీటర్ అనేది మనకి వచ్చిన obtained value. Next, this overturning couple is balanced by the vertical reactions which are vertically upwards on the outer wheels and vertically downwards on the inner wheels. So ఇప్పుడు overturning couple వచ్చింది కాబట్టి రియాక్షన్ వర్టికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి మళ్ళీ. సో ఇందాక వర్టికల్ రియాక్షన్స్ తీసుకున్నాం, అది గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కి. ఇప్పుడు ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి తీసుకోవాలి. సో ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి వచ్చేసరికి వాటికి రివర్స్ అనమాట. గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కి వచ్చిన దాంట్లో రివర్స్ తీసుకుంటున్నాం. తీసుకుంటే సో మనకి ఏంటంటే వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ ఆన్ అవుటర్ వీల్స్. సో అవుటర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. తర్వాత వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఆన్ ది ఇన్నర్ వీల్స్. సో ఇన్నర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి డౌన్వర్డ్స్ గా ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు Q/2 గా తీసుకుంటున్నానమ్మా. ఇందాక వచ్చేసరికి మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ P/2 గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి Q గా తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఈచ్ వీల్స్ అని అడగబట్టి, అంటే ఇన్నర్ వీల్స్ అవుటర్ వీల్స్ రెండింటికి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి Q/2 గా తీసుకుంటున్నాను. ఇందాక కూడా అంతే, ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ ఆర్ ఇన్నర్ వీల్స్ అన్నారు కాబట్టి P/2, ఇప్పుడు Q/2. సో Q/2 ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇందాక P/2 కి తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అంటే నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ తీసుకున్నాను C. ఇప్పుడు ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి CO/2x. సో CO/2x అనేది ఫార్ములా. సో ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ వచ్చేసరికి 8v² వచ్చిందమ్మా. సో దాన్నే వేసుకుంటున్నాను, 8v² డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ x వచ్చేసి 1.5. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది రైల్స్ టోటల్ గా వేస్తే 2.67 v² న్యూటన్స్. సో 2.67 v² న్యూటన్స్. సో 2.61 v² అనేది Q/2 వాల్యూ మనకి. సో Q/2 కి obtained వాల్యూ. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా. సో P/2 ఎలా తీసుకుంటున్నాను, Q/2 ఎలా తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. P/2 ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కే తీసుకుంటున్నాను నేను. Q/2 వచ్చేసరికి ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి తీసుకుంటున్నాను. సో ఆ పాయింట్ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం. సో P/2 అనేది మనకి, P అనేది మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అమ్మ. Q అనేది మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్. సో ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి వచ్చేసరికి Q వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కి వచ్చేసరికి P వాల్యూ P గా తీసుకుంటున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ P/2 ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే అక్కడ చూడండి, మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ ఆర్ ఇన్నర్ వీల్స్ అన్నాడు. సో ప్రతి వీల్ కి అంటే మనకు అవుటర్ వీల్స్ కానీ ఇన్నర్ వీల్స్ కానీ ఏదైనా రెండే ఉంటాయి. సో అవుటర్ వీల్స్ 2 ఉంటాయి, ఇన్నర్ వీల్స్ 2 ఉంటాయి. సో అలా 2 ఉన్నప్పుడు మనకి P/2 గా తీసుకుంటున్నాను నేను. అక్కడ P/2 వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ డిఫైన్ కాగానే అక్కడ వర్టికల్ రియాక్షన్స్ తీసుకుంటే Q/2 వాల్యూ అనేది వచ్చేసిందమ్మా. సో అక్కడ వచ్చేసరికి Q/2 వాల్యూ అనేది డిఫైన్ అయింది. సో ఇక్కడ వరకు చేస్తే 75% ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు, 80%. సో ఇంక చిన్న 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అంతే. 2 ఫార్ములాస్ వేస్తే ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 2 ఫార్ములాస్ డిఫైన్ చేసుకోవాలమ్మా. ఫస్ట్ వచ్చేసి టోటల్ రియాక్షన్ ఎట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ వీల్స్. సో అవుటర్ వీల్స్ కి వర్టికల్ రియాక్షన్, టోటల్ రియాక్షన్. తర్వాత వర్టికల్ రియాక్షన్ ఎట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ వీల్స్. సో ఇన్నర్ వీల్స్ కూడా వర్టికల్ రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ దానికి తీసుకుంటే వర్టికల్ రియాక్షన్ ఫర్ అవుటర్ వీల్స్ అంటే PO అదే PO అమ్మది. సో W/4 ప్లస్ P/2 ప్లస్ Q/2. సో ఇది ఫార్ములా మనకి. సో W/4 అంటే వెయిట్ గా తీసుకుంటున్నాం మనం.
సో వెయిట్ ఫర్ ది 4 wheels. నెక్స్ట్ p/2 అనేది magnitude of reaction for gyroscopic couple. q/2 అంటే magnitude of reaction for overturning couple. సో అలా మనం outer wheels కి vertical reactions తీసుకుంటే w/4 plus p/2 plus q/2. నెక్స్ట్ vertical reaction at each of the inner wheels. సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి PIM. I అంటే ఇన్నర్ వీల్స్, P వచ్చేసి వర్టికల్ రియాక్షన్. సో PI is equal to W/4 minus P/2 minus Q/2. సో టోటల్ గా నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం ఇన్నర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి. సో W/4 minus P/2 plus Q/2. సో ఎట్లా వేసుకున్నా మనకి వాల్యూ ఒకటే ఇచ్చేది. సో ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ వేసుకున్నాను. సో P/2 plus Q/2. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటేనమ్మా, there will be always be contact between the outer wheels and road surface because W/4, P/2 and Q/2 are vertically upwards. సో ఎప్పుడు కూడా మనకి రోడ్డు మీద కాంటాక్ట్ ఉంటది, టైర్స్ కూడా 4 టైర్స్ కూడా ఉంటాయి కదమ్మా. సో 3 టైర్స్ అనే కాంటాక్ట్ లో ఉంది, ఒక టైర్ అనేది ఎయిర్ లో ఉండదు కదా ఇప్పుడు మనకి. సో 4 వీల్స్ కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉంటది మనకి. సో కాంటాక్ట్ లో ఉంటది కాబట్టి వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ కి యాక్ట్ అయ్యింది ఫోర్సెస్ అనేవి. సో ఇప్పుడు ఆ రియాక్షన్స్ చూసుకోవాలంటే, వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ రియాక్షన్స్ చూసుకోవాలంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ది ఇన్నర్ వీల్స్ అండ్ రోడ్ సర్ఫేస్, ద రియాక్షన్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్, విచ్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇఫ్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక రియాక్షన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. P/2 plus Q/2 ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/4. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకి కాంటాక్ట్ ఉండాలంటే మనకి ఇన్నర్ వీల్స్ కి రోడ్ సర్ఫేస్ కి మనకు వచ్చే ఫార్ములా వచ్చేసరికి P/2 plus Q/2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/4. సో ఇది మనకు రియాక్షన్స్ కమ్మా. ఆ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. P/2 plus Q/2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/4 అనే కండిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది అప్లై అవుతుంది. P/2 అంటే 0.15 V². సో దీన్ని P/2 గా తీసుకోవచ్చు. P/2 వాల్యూ వచ్చేసి 0.15 V² అమ్మా. తర్వాత Q/2 వాల్యూ వచ్చేసరికి 2.67 V². ఇక్కడ చూసాం 0.15 V², 2.67 V². నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/4. W/4 వాల్యూ వచ్చేసరికి 3924 W/4. సో P/2 plus Q/2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు W/4. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే, సో 2 V² లో ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేస్తే 3.82 వచ్చిందమ్మా. 3.82 V² లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3924. ఇప్పుడు V² ఒక్కటి ఇక్కడ ఉండి ఈ వాల్యూ పక్కకి వెళ్ళిపోతే డివైడ్ అయిపోద్ది. సో 3924 డివైడెడ్ బై 2.82. సో టోటల్ గా వాల్యూ వచ్చేసరికి 1391.5. సో V² వాల్యూ వచ్చేసరికి 1395 అమ్మా. సో V² is equal to 1391.5. సో అప్పుడు V తీసుకుంటే V is equal to root of
1391.5. సో v is equal to root of 1391.5 అమ్మా. సో అక్కడ మనకి v వచ్చేసి వాల్యూ 37.3 వచ్చింది. సో 37.3 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో 37.3 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇంటూ 3600 డివైడెడ్ బై 1000 వేస్తే మనకి 134.28 kilometers per hour. So this is the obtained value for v. V is equal to 134.28 kilometers per second. సో వెలాసిటీ అనేది మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోనే ఇస్తారు అనుకున్నాం కదమ్మా. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 134.28 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో లీనియర్ వెలాసిటీ వచ్చేసరికి స్పీడ్ అన్నమాట. సో ఆర్పిఎం లో కాకుండా మనకి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఇస్తే వెలాసిటీగా తీసుకోవాలని చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 134.28 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఇది ఒక మోడల్ అమ్మా. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్ which we have obtained. సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మొత్తంలో కూడా వెలాసిటీ అనేది ఇవ్వలేదు. సో జనరల్ గా క్వశ్చన్ లో ఇస్తుంటారు వెలాసిటీ అనేది. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇవ్వకపోతే అలా తీసుకోవాలి. సో సేమ్ ఫార్ములాస్. సో వీఆర్ టేకింగ్ ది సేమ్ ఫార్ములాస్ మొత్తం కూడా. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాసుకుంటాను. తర్వాత గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్ కనుక్కోవాలి, అంటే సిడబ్ల్యూ కనుక్కోవాలి. సిడబ్ల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఒమేగా డబ్ల్యూ ఒమేగా పి కనుక్కోవాలి. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ తీసుకోవాలి, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వీల్స్, ఈ రెండు ఫైండ్ చేస్తే మనకి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజిన్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. సో రెండింటిని ఫైండ్ చేస్తే నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. సో నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడబ్ల్యూ ప్లస్ సిఈ. సో నెట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడబ్ల్యూ ప్లస్ సిఈ. సిడబ్ల్యూ అంటే గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్, సిఈ అంటే గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజిన్. నెక్స్ట్ దీని నుంచి రియాక్షన్స్ తీసుకుంటామా. టోటల్ గా 2 రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కి మాగ్నిట్యూడ్ రియాక్షన్, అది వచ్చేసి పి గా తీసుకుంటాను. తర్వాత దీని నుంచి వచ్చేది మనకి ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్. సో ఈ ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్ కి కూడా మనం రియాక్షన్ తీసుకుంటే క్యూ గా తీసుకోవాలి. సో Q/2 అనేది వాల్యూ. Q/2 అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఇన్నర్ వీల్స్ కానీ అవుటర్ వీల్స్ కానీ ఏదైనా 2 వీల్స్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి బై 2 అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో P/2 Q/2 వాల్యూస్ అనేది అక్కడ అప్టైన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దీని నుంచి టోటల్ వర్టికల్ రియాక్షన్ అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు. టోటల్ వర్టికల్ రియాక్షన్ అనేది ఫైండ్ చేయొచ్చు. PO అది అవుటర్ వీల్స్, తర్వాత PI వచ్చేసరికి ఇన్నర్ వీల్స్. ఇన్నర్ వీల్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఐకి తీసుకోవాలమ్మ. 1 లాగా కొంతమంది 1 వేస్తారు కానీ అది ఐ అమ్మ. PI వర్టికల్ రియాక్షన్ అట్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ వీల్స్. నెక్స్ట్ దేర్ విల్ బి ఆల్వేస్ బి కాంటాక్ట్ బిట్వీన్. సో ఈ కాంటాక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి P/2 Q/2 అనేది W/4 కన్నా లెస్ గా తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే V వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది 134.28 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో వెలాసిటీ వాల్యూ అనేది V వాల్యూ 134.28 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ గా వచ్చింది. సో క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే వెలాసిటీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చివరిగా వెలాసిటీ అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ V వాల్యూ అనేది అప్టైన్ అవుతుంది. కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలమ్మ. సో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లోనే తీసుకోవాలి. సో ఇది ప్రాబ్లము, సెకండ్ మోడల్ ఇది. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, హెసిటేట్ చేయొద్దమ్మా. ఎవరు అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు. మళ్ళీ చెప్తా కావాల్సింటే, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు నేర్చుకోవటమే కావాల్సింది.